Nirmala Sitharaman has launched the Union Budget mobile app. Nirmala Sitharaman has launched the Union Budget mobile app. On February 1st, we are going to have our Union Budget. Nirmala Sitharaman has launched this mobile app. Why? To have a hassle-free access for budget-related documents to MPs and public. This year, Union Budget mobile app was launched so that we can access the budget documents, budget-related documents, MPs and also general public. This year, budget will be paperless. This year, budget will be paperless. 14 Union Budget documents consisting of annual financial statement, 14 Union Budget documents consisting of annual financial statement, demand for grants and finance bill. Annual finance statement, demand for grants and finance bill. So, Union Budget mobile app is launched. The first important news. Coming to today's Hindu paper. In today's Hindu paper, you have first news. Bridge to UP closed ahead of farmers rally. Bridge to UP closed ahead of farmers rally. You all know that farmers, in continuation to their protests, wanted to have a tractor rally in New Delhi, and a bridge to UP closed ahead of farmers rally. So, protesters all set for Republic Day parades. Important thing. Second most important news, India-China troops clashed at Nakula. Where is Nakula? Nakula. Northern Sikkim. Nakula is at northern Sikkim. Already 9th round corps commanders discussions are over. We are waiting for 10th round. So, each side, the officers cooperated and finally this Nakula standoff ended. But still, it's a very crucial thing. It's a very crucial thing. We need to take care of this. See, actually, in 1962, India and China had a war. China unilaterally attacked India without any declaration, without any information, without any declaration. China unilaterally attacked India. In 1967, there was a standoff in Nathula and Chola. Nathula, this is not Nakula. In 1967, Nathula, N-A-T-H, Nathula and Chola clashes. 1987, Arunachal Pradesh, clashes near Arunachal Pradesh. 2017, Doklam standoff. 2017, Doklam standoff. 2020, Ladakh, Galwan Valley. 2020, Ladakh, Galwan Valley, a serious standoff. 2021, now Nakula, Nakula. So, remember, 1967 in Nadula and Chola, 1987 Arunachal Pradesh, 2017 Doklam, 2020 Ladakh, 2021 Nakula. So, these are the standoffs, important standoffs between India and China. Whenever you read something, you need to note it down, all these things. And next important news, on the occasion of Republic Day, Padma Awards were announced. Unfortunately or fortunately, 2 Telugu people got Padma Awards. Unfortunately, they are posthumous. Fortunately, they got awards. After reading their names, really, S.P. Balasubramaniam, the great singer, got Padma Vibhushan, and Colonel Santosh Babu,
got Mahavir Chakra. So these awards we really honor and we really respect for these two people. See, Padma Vibhushan is the second highest civilian award in India. Former Japanese Prime Minister Shinzo Abe and late singer S.P. Balasubramaniam were named for Padma Vibhushan, the second highest civilian award in India, while singer Chitra gets Padma Bhushan. Colonel Santosh Babu gets Mahavir Chakra. Colonel Santosh Babu, who became martyr in the Galwan Valley clash, commanding officer of 16th Regiment of Bihar, he got Mahavir Chakra. And two Telugu people made us very proud, but unfortunately they are not around us now. And the other thing here is, whenever Padma awards are announced, you should know what is Bharat Ratna, what is Padma Vibhushan, what is Padma Bhushan and Padma Shri. When did Bharat Ratna was initiated? Who are the first awardees of Bharat Ratna? Who all got Bharat Ratna? What is the relevance of Bharat Ratna? You should read all these things. ఒకసారి ఇలాంటి అవార్డ్స్ అనౌన్స్ అయ్యాక దీనికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మీరు పూర్తి స్థాయిలో చదువుకోవాలి. And our President Ramnath Kovind said, government is all committed for farmers' welfare. Government is all committed for farmers' welfare. So let's see editorial page in Hindu Today. Let's see editorial page in Hindu Today. Page number 6, editorial. Overzealous threat. OVERZEALOUS. Overzealous threat. See, recently Kerala, now Bihar. Recently Kerala and now Bihar. The Bihar police warned legal action being taken against social media users for their offensive posts against the government. సోషల్ మీడియా వాడేవాళ్ళు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఇటువంటి పోస్టులు పెడితే దానికి సంబంధించి లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పి బీహార్లో వాళ్ళు ఒక రూల్ చేశారనమాట. దానివల్ల ప్రభుత్వాన్ని విమర్శలు ప్రభుత్వం భరించలేదా? కాన్ ద గవర్నమెంట్ ఫేస్ క్రిటిసిజం, టేక్ క్రిటిసిజం. ద ఎకనమిక్ అఫెన్సెస్ వింగ్, which also deals with cyber crimes, have sent a circular to the departmental secretaries that any offensive post ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి అని చెప్పి. ఓకే, ఇలాంటిది సిమిలర్ థింగ్ కేరళలో కూడా జరిగింది ఈ మధ్య. సో గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ ద డిసెంట్. ఎంతవరకు ఇది కరెక్ట్? సి, క్రిటిసిజం బేస్డ్ ఆన్ సమ్ extraneous grounds should be avoided, but constructive criticism should be welcomed. అన్ని కేసుల్ని ఒకే ఘాట్నే కొట్టకూడదు, మంచైనా చెడైనా. కొన్ని కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఉంటాయి, కొన్ని ఎక్స్ట్రానియస్ గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్లో హిందూ పేపర్ ఎడిటోరియల్లో ఓవర్జీలియస్ యాక్ట్లో ఒక మాట రాశాడు. 2015 కేసు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ గురించి. There is a judgment given by the Supreme Court in 2015. The case is Shriya Singhal versus Union of India. Shriya Singhal versus Union of India. Shriya Singhal versus Union of India అనే కేసులో సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఏంటి? Shriya Singhal versus Union of India అనే కేసులో సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే, సెక్షన్ 66A ఆఫ్ IT యాక్ట్ ఈజ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టంలో సెక్షన్ 66A రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని చెప్పింది. సెక్షన్ 66A ఆఫ్ IT యాక్ట్ ఈజ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. అంటే there is one section called 66A. It punishes for Facebook or social media posts which are considered offensive. ఓకే, ఇంక వేరే సెక్షన్ ఉన్నాయి, వాటి వల్ల చేసుకోవచ్చు, కానీ సెక్షన్ 66A మాత్రం. సో దీనికి సంబంధించి ఇది ఓవర్జీలియస్ థ్రెట్. అంటే గవర్నమెంట్ తన పైన ఎవరైనా విమర్శ చేస్తే తట్టుకోలేకపోతుంది. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా అంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎ కంటెంట్ ప్రొవైడర్. ఎవరైనా ఏదైనా పెట్టవచ్చు, ఏదైనా రాయొచ్చు, తట్టుకోలేకపోతుంది అనమాట. దట్ వాజ్ అ స్టోరీ. నెక్స్ట్ న్యూస్ ఈజ్
The script of another parade on Republic Day. The script of another parade on Republic Day. ఇదేం లేదు, రైతుల యొక్క ట్రాక్టర్ పెరేడ్ రిపబ్లిక్ డే రోజు. The protesting farmers have revitalized the democratic polity and republic now stands morally recharged. The democratic polity and the Republic of India now starts morally recharged. అంటే ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ కానీ ఏదైనా కమ్యూనిటీ తనకు నచ్చకపోతే నిరసన అనేది డెమోక్రసీలో ఒక భాగం. ఒక రిపబ్లిక్ స్టేట్లో ప్రజలకు ఏం కావాలి, ప్రజలే ప్రభువులు అనే దానికి ఇది నిదర్శనం అనమాట. సో వెదర్ దేర్ కాజ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్, దట్ ఈస్ నాట్ ద డిస్కషన్. వెదర్ దే హ్యావ్ ద రైట్ టు ప్రొటెస్ట్, ఎస్, ఎవ్రీవన్ లీగల్లీ, constitutionally, democratically, in a non-violent mode have the right to protest. Legal ga, constitutional ga, democratically ga, అహింసాబద్ధంగా వాళ్ళకి ప్రొటెస్ట్ చేసే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అనమాట. దే హ్యావ్ ద రైట్ టు ప్రొటెస్ట్. సో ఇక్కడ చాలా వరకు వాళ్ళ గురించి ఏమని రాశారంటే, ఇండియాలో చాలా గొప్పగా రిపబ్లిక్ డే మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం, దానిలో తప్పేం లేదు. అయితే ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ అఫీషియల్స్ కానీ ఇంకెవరైనా మోడీ గారు కానీ ప్రభుత్వం కానీ అందరూ కూడా వాళ్ళు చేసే పనులు కరెక్ట్ అని చెప్తున్నారు. కానీ రైతుల రొద కూడా వినాలి, వాళ్ళని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. అదే మొత్తం దీనిలో స్పిరిట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, స్ప్లిట్ ఇన్ ద మిడిల్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ స్ప్లిట్ ఇన్ ద మిడిల్. ఈ ఆర్టికల్ అంత డీప్గా అవసరం లేదు, ఒక్క సెంటెన్స్లో చదివితే చాలు. నేపాల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓలీ, నేపాల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓలీ పార్లమెంట్ డిజాల్వ్ చేయమని చెప్పారు. పార్లమెంట్ డిజాల్వ్ అయింది. ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ నేపాల్ నుంచి ఓలీని ఎక్స్పెల్ చేశారు. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ నేపాల్ నుంచి ఓలీని ఎక్స్పెల్ చేశారు. సో నేపాల్లో పొలిటికల్ అన్రెస్ట్ అవసరమా? ఓకే, స్ప్లిట్ ఇన్ ద మిడిల్. ఓలీస్ అథారిటేరియన్ స్టైల్. ఓలీ నేపాల్ డెమోక్రటిక్గా ఉండాలంటే ఓలీ మాత్రం అథారిటేరియనిజం చూపిస్తున్నారు అనే విధంగా ఇది నడుస్తుంది. ఇంతకు మించి నేపాల్కి సంబంధించి డీప్గా మనకు అవసరం. ఇండియా నేపాల్ రిలేషన్స్ ఎక్కడ ఉంటే మనం నేర్చుకోవచ్చు. తర్వాత, ద టైమ్ ఫర్ నాట్ మాస్ బట్ టార్గెటెడ్ వ్యాక్సినేషన్. ఇక్కడ ఒక మాట అన్నారు, ఇండియాలో పాండమిక్ నుంచి ఎండమిక్ స్లోగా కోవిడ్ కేసులు డౌన్ అయ్యి స్టేబుల్ అయ్యాయి, మోర్టాలిటీ రేట్ కూడా కొంచెం తగ్గింది. సో ఇప్పుడు అందరినీ వ్యాక్సినేషన్ చేయాలంటే అది తొందరగా కాదు. ముందు ఎవరికైతే ఎక్కువ వల్నరబిలిటీ ఉందో సెలెక్టివ్ వ్యాక్సినేషన్ చేద్దాం. స్లోగా ఇండియాని ఒక మంచి చావులు తగ్గిద్దాం, కోవిడ్ డెత్స్ మినిమైజ్ చేద్దాం. వీ షుడ్ మినిమైజ్ ద కోవిడ్ డెత్స్. ఇది దీనిలో మీనింగ్ అనమాట. ఇంతవరకు చూసుకోండి. సో I can tell you the star mark article for today. Can the Biden-Harris team save the planet? Can the Biden-Harris team save the planet? So we need to ఈ ఆర్టికల్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒకసారి రివైండ్ చేద్దాం. డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెళ్ళిపోగానే, జో బిడెన్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వగానే, one of the first actions on the first day of Joe Biden government is to re-enter into Paris climate deal. అమెరికా మళ్ళా ప్యారిస్ క్లైమేట్ డీల్లోకి వెళ్ళిపోవడం. టు రీ-ఎంటర్ ఇంటూ ప్యారిస్ క్లైమేట్ డీల్ అనమాట. ఇట్స్ గుడ్, నో డౌట్. అయితే ఈజ్ ఇట్ జస్ట్ ఎనఫ్? ఎందుకంటే ప్యారిస్ క్లైమేట్ డీల్ ఈజ్ అ బిగ్ కమిట్మెంట్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద డీల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ బీయింగ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద డీల్. కేవలం ఆ డీల్లో మనం ఉండటం, ఆ డీల్లో భాగంగా ఉండటమే కాదు. ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ కమిట్మెంట్. ఎట్లా అంటే, అమెరికా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ కంట్రిబ్యూటర్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇన్ ద వరల్డ్. దాదాపు ప్రపంచంలో 22% గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ అమెరికా. ట్రంప్ ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు తెలుసా క్లైమేట్ డీల్ నుంచి? ట్రంప్ ఈజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ బేసికలీ. ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ అమెరికన్ బిజినెసెస్, అమెరికా షుడ్ నాట్ బీ ఇన్ ద డీల్. ఎందుకంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడితే అమెరికాలో చాలా బిజినెసెస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఫేస్ చేయాలి. కాబట్టి ట్రంప్ అలా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సో ఫస్ట్ థింగ్, వాళ్ళు రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకోవాలి. సెకండ్ థింగ్, పూర్ కంట్రీస్కి
టెక్నికల్ సపోర్ట్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ అందించాలి. పూర్ కంట్రీస్కి టెక్నికల్ సపోర్ట్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ అందించాలి. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ అమెరికా ఇప్పుడు గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ ఈ మొత్తము $100 బిలియన్ ఫండ్ ఇస్తాము గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ తగ్గించడానికని రిచ్ కంట్రీస్ ప్రామిస్ చేశారు. బట్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఓన్లీ $2 బిలియన్, $100 బిలియన్ ఇస్తామని చెప్పి $2 బిలియన్ ఇచ్చాయన్నమాట. సో అమెరికా హ్యాస్ టు టెక్నికలీ సపోర్ట్ బట్ ఆల్సో ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్. ఇవన్నీ అంటే ఇట్స్ ఇస్ నాట్ సో ఈజీ. అమెరికా కమిట్మెంట్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ జస్ట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ప్యారిస్ డీల్. ఇది చెప్తూ ఆదర ఏం చెప్పారంటే 1957లో అమెరికాలో క్లైమేటాలజిస్టులు ఏం చెప్పారంటే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ చాలా మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం ఎన్విరాన్మెంట్తో, చాలా తప్పు చేస్తున్నాం అని. అలానే 1965లో ప్రెసిడెంట్ లిండన్ జాన్సన్ కూడా ఒక కమిటీలో, లిండన్ జాన్సన్ టైంలో ఒక సైన్స్ అడ్వైజరీ కమిటీ రిపోర్ట్ వచ్చింది, రిస్టోరింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిపోర్ట్. అమెరికాలో రిస్టోరింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిపోర్ట్. అలానే అమెరికాలో కార్పొరేట్ లాబీస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి. అంటే కంపెనీస్ లాబీస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ కంపెనీస్ లాబీస్ చాలా స్ట్రాంగ్. అందుకని గవర్నమెంట్స్ అంత పెద్దగా పట్టించుకోలేదు గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి. సో అమెరికాలో ఎన్ని డబ్బులు ఇస్తున్నా సరే ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ సంబంధించి అమెరికాలో ఇంకా సరిపోవట్లేదు అక్కడ కూడా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే షుడ్ ఇంటర్నల్లీ చేంజ్ దేర్ పాలసీస్ ఫర్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అండ్ దే షుడ్ ఆల్సో పుట్ కర్బ్స్. సెకండ్ థింగ్, దే షుడ్ హెల్ప్ ద పూర్ కంట్రీస్. ఇవన్నీ చేస్తేనే అమెరికాస్ కమిట్మెంట్ రీచ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి రాశారు. కింద బిడెన్ హ్యారిస్ టీమ్ సేవ్ ద ప్లానెట్ అంటే అసలు ఈ పొడమిని జో బిడెన్లో ప్రపంచం గ్రేట్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళింది. ఆ వెళ్ళినప్పుడు కీన్స్ అనే ఆయన ఎకానమిస్ట్ ఏం చెప్పారంటే గవర్నమెంట్ నువ్వు ఎక్కువ స్పెండ్ చేయి, ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయి, ఓకే, ట్యాక్సులు తగ్గించు, ప్రజల చేతిలో డబ్బులు ఉంటే డిమాండ్ పెరిగిద్ది, ఆటోమేటిక్గా ఎకానమీ సర్జ్ అవుతుంది, మళ్ళీ బాగవుతుంది అని చెప్పి. సో గవర్నమెంట్ స్పెండ్ మోర్, గవర్నమెంట్ కీప్ ద మనీ మోర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అన్నీ ఏదైనా సరే నువ్వు ఎక్కువ స్పెండ్ చేయి, ట్యాక్సులు తగ్గించు, ప్రజల చేతిలో డబ్బులుంటే డిమాండ్ పెరుగుద్ది, డిమాండ్ పెరిగితే ఎకానమీ మళ్ళీ పుంజుకుంటుంది అని చెప్పి ఆ మోడలే కినీషియన్ మోడల్ అంటారు. సో ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి కూడా గవర్నమెంట్ హెల్ప్ కోసం క్యాపిటలిస్ట్ దేశాలు కూడా ఎదురు చూస్తున్నాయి. బాగా రిచ్ కంట్రీస్ కూడా కోవిడ్ వచ్చింది కదా, అంతెందుకు మొన్న కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు అమెరికా మొత్తం బిజినెస్కి వాటికి పెద్ద స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చింది. ట్రంప్ చాలా డబ్బులు రిలీజ్ చేశాడు ప్రతి బిజినెస్లో. అలానే జో బిడెన్ రాగానే ఆయన కూడా పెద్ద ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేశారనమాట. సో కినీషియన్ ఎకనమిక్స్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని పెంచడం, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గించడం, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్లో బెనిఫిట్ ఇవ్వటం, ఎడ్యుకేషన్ స్పెండ్ చేయడం అవన్నీ. అయితే క్రిటిక్స్ ఏమంటారంటే కినీషియన్ ఎకనమిక్స్ ఫాలో అవుతే ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరిగిపోద్ది, డిమాండ్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోద్ది, దానివల్ల గవర్నమెంట్ స్పెండ్ చేసినా అది న్యూట్రలైజ్ అయిపోద్ది. ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనం ప్రజలకు సపోర్ట్ ఇచ్చినా పెద్ద లాభమే ఉండదు. అలానే గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ వెల్ఫేరిజం పెరగడం వల్ల ప్రజలు కాంప్లిసెన్సీ తయారవుతారు, గవర్నమెంట్ మళ్ళా డెఫిసిట్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. కినీషియన్ ఎకానమీ మోడల్ అనమాట. సో ఈ సంవత్సరం మాత్రం ప్రతి దేశం తప్పదు ఈ మోడల్. ఎందుకంటే ఉన్న దేశం లేని దేశం ప్రతి దేశంలో కోవిడ్-19 ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంది కాబట్టి కీన్స్ మోడల్ అనేది ఫాలో అవ్వాల్సిందే అని చెప్తూ చాలా మంచి ఆర్టికల్ అనమాట. ఈ ఆర్టికల్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే కీన్స్ గురించి స్టార్ట్ అవుతూ రూజ్వెల్ట్ రిప్లై ఇచ్చాడంట 1930sలో. 33లో రూజ్వెల్ట్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఈ మోడల్ ఫాలో అవుదామంటే ఒకవేళ ఫెయిల్ అవుతే ఇదే లాస్ట్, ఇంకెప్పుడు నేను ఈ మోడల్ ఫాలో అవునని. అక్కడి నుంచి అమెరికాలో కొత్త ప్రెసిడెంట్ అమెరికన్ రెస్క్యూ ప్లాన్ అని లాంచ్ చేశారు. అమెరికన్ రెస్క్యూ ప్లాన్ అని చెప్పి టు రివైవ్ ద అమెరికన్ ఎకానమీ. 1.9 ట్రిలియన్ ప్లాన్, 1.9 ట్రిలియన్ ప్లాన్, $1.9 ట్రిలియన్ ఇస్తున్నారు ఈ రెస్క్యూ ప్లాన్లో. రాబోతుందంటే ఇలాంటి ప్లాన్ ఒకటి అమెరికాలో. అందరికీ అన్ని రంగాల వాళ్ళకి డబ్బులు ఎంతో కొంత వెళ్తాయంట, గవర్నమెంట్ డబ్బులు వెళ్తాయంట. సో అదేవిధంగా నిర్మలా సీతారామన్ గారు కూడా ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖున యూనియన్ బడ్జెట్ ప్రకటించనున్నారు. గవర్నమెంట్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చింది బాగానే ఉంది, కానీ ఇంకా కూడా గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్
పెరుగుతుంది, ఈసారి కూడా పెరగాలి అంటే ఇక్కడ 3-4 పాయింట్లు డిస్కస్ చేశాడు. గవర్నమెంట్ హెల్ప్ కోసం ప్రజలు ఆశించడం తప్ప, ఆశించవచ్చు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ బిగ్ లార్జ్ లెండింగ్ హ్యాండ్. గవర్నమెంట్ కెన్ హెల్ప్, ఫస్ట్ పాయింట్. తర్వాత గవర్నమెంట్ ఎక్కువ అప్పు చేసినా తప్పేం లేదు, ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తక్కువే ఉన్నాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ కొంచెం అప్పు చేసి గవర్నమెంట్ కెన్ టేక్ ఎ డెట్, గవర్నమెంట్ కెన్ గో ఇన్ టు డెట్ అండ్ హెల్ప్ ద పీపుల్ బికాజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆర్ వెరీ స్టేబుల్ అనమాట. తర్వాత గవర్నమెంట్ ఎక్కువ ఈ టైంలో ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి కూడా వరీ అవసరం లేదు. గవర్నమెంట్ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఇన్ఫ్లేషన్. అండ్ ఇండియా జీడిపి is 200 lakh crores, estimated to be 200 lakh crores. కానీ for every 10,000 people we have only 5 hospital beds. ప్రతి 10,000 మందికి కేవలం 5 మాత్రమే హాస్పిటల్ బెడ్స్ ఉన్నాయి. ఎంత దారుణం. హెల్త్ కేర్ స్పెండింగ్లో we should reach up to 2.5% of GDP, but we are spending only 1.5. హెల్త్ కేర్లో 2.5 ఖర్చు పెట్టాల్సింది కేవలం 1.5 ఖర్చు పెట్టాం. నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 111 lakh crores, 111 కోట్లు అనుకున్నాం, 6,800 ప్రాజెక్ట్స్, జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం. సో వీఆర్ ఎయిమింగ్ ఎట్ మెనీ థింగ్స్, బట్ ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది. సో హీ హెస్ గివెన్ అన్ ఓపెన్ ఎండెడ్ డిస్కషన్ అనమాట. గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి February 1st నాడు. డెఫినెట్గా కోవిడ్ ఇయర్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఎవరిని బాధ పెట్టదు. గవర్నమెంట్ ట్రై టు హెల్ప్ అండ్ స్టిమ్యులేట్ ద ఎకానమీ. ఆల్రెడీ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది, ఇంకా అంతే. సో హౌ చైనా మైట్ ట్యాకిల్ ద బిడెన్స్ ప్రెసిడెన్సీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఒకసారి చదవండి, బాగుంది ఆర్టికల్. హౌ చైనా మైట్. అండ్ వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం వర్చువల్ సమ్మిట్ దావోస్, వరల్డ్ ఎకనమిక్ సమ్మిట్, వరల్డ్ వర్చువల్ సమ్మిట్ దావోస్. అండ్ పేజ్ నెంబర్ 11లో Biden to sign executive order to boost Buy American rules. Buy American. So page number 12lo one more important news, kindly read in Hindu page number 12. Green tax mooted for personal vehicles older than 15 years. Green tax mooted for personal vehicles older than 15 years. 15 సంవత్సరాల కన్నా ఓల్డ్ వెహికల్స్ గ్రీన్ ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం రావచ్చు. గ్రీన్ ట్యాక్స్ మూటెడ్ ఫర్ ద 15 years older vehicles అనమాట, మోర్ దాన్ 15 years older vehicles. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ టుడే.